बीजेपी ने भावें अपना सियासी फायदा देख के करतारपुर साहिब का लांघा खोलिया होवे, क्योंकि पिछले कई महीनों तो सब कुछ खुला होने के बावजूद लांघा क्यों बंद सी, ये सवाल सब तो वड्डा ते तिखा बीजेपी के मूहरे खड़ा है। खैर, ਤੁਹਾਨੂੰ सरहद पारों गुरु नानक साहिब पातशाह दे करतारपुर साहिब इतिहासिक गुरुद्वारे दे दर्शन दीदारे करवाउंदे हां। करतारपुर साहिब लांघे दे दर्शन दीदारे करवाउंदे हां उस वक्त दे जदों 2019 दे विच लांघा पहली वारी खुलिया सी, जिहड़ा कि 17 नवंबर तो मुड़ खुलण जा रहा है। गुरु नानक साहिब दे प्रकाश पुरब तो एक दिन पहला इत्थों यानी कि भारत तो करतारपुर साहिब नूं संगत जानी शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार ने बुधवार यानी कि 17 नवंबर तो करतारपुर साहिब का लांघा मुड़ खोलने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया। शाह ने कहा, एक वड्डा फैसला जिस दे नाल लखां सिख श्रद्धालुओं नूं फायदा होवेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 नवंबर तो करतारपुर साहिब लांघे नूं मुड़ खोलने का फैसला किया है। यह फैसला मोदी सरकार की गुरु नानक साहिब अते सिख भाईचारे प्रति अथाह शरधा नूं दर्शाउंदा है। गृह मंत्री ने कहा है कि साडी सरकार दे वल्लों पूरे देश दे वल्लों 19 नवंबर नूं गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दीआं तैयारियां भी कीतीआं जा रहीआं ने ते सानूं पूरा भरोसा है कि यह कदम देश भर दे विच खुशी अते उत्साह नूं होर वधा देवेगा। यानी कि मोदी सरकार ने इसका ऐलान करते हुए यह दावा किया है कि मोदी सरकार दे दिल विच सिखां दे प्रति बड़ा सत्कार है अते इस फैसले दे नाल प्यार ते आपसी प्रेम है जिहड़ा ओह वधूगा। ते गृह मंत्री दे ऐलान तो पहला बीजेपी पंजाब दे लीडर हरजीत गरेवाल ने दावा कर दिता सी कि 18 नवंबर नूं करतारपुर साहिब दा लांघा खोल दिता जावेगा। गरेवाल ने कहा सी कि 18 नवंबर नूं 250 लोकां दा पहला जत्था जाऊगा। उस तो बाद लगातार श्रद्धालु दर्शनां दे लई जा सकणगे। सरकार वल्लों संगत दी गिणती वधाई जां घटाई भी जा सकेगी। पाकिस्तान जाण वाले पहले जत्थे विच पंजाब बीजेपी दे प्रधान अश्विनी शर्मा नाल जाणगे ते ओही सारा प्रबंध देख रहे ने। कहंदे सरकार बुधवार नूं सवेरे 11 बजे लिखती तौर ते नोटिफिकेशन जारी कर देवेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तो शुरू हो जाएगी। हालांकि गरेवाल का ऐलान काफी हद तक ठीक ही निकलिया, सिर्फ तरीक का एक दिन का फर्क रहा। गरेवाल ने 18 नवंबर दसी सी ते मोदी सरकार ने 17 नवंबर का ऐलान किया। यात्रा 17 नवंबर तो शुरू हो रही है ते पहले जत्थे दे विच जाण लई हर कोई काला दिखाई दे रहा है। लांघा खोलने का फैसला हो गया। 18 तरीक नूं मेरा ख्याल पहला जत्था जाएगा 250 लोगों का, उस तो बाद लगातार ही जाना लोगों ने दर्शन करने, खुले दर्शन दीदार। हाँ जी, कल तो एप्लीकेशन इनवाइट कर लेंगे जो सानू पता लग गया सारा जो गलबात हुई है, ते ऑलरेडी सरकार ने फैसला ले लिया। कल गृह मंत्री जी ने साडे डेलीगेशन नूं भरोसा दवाता और उस तो बाद ये फैसला भी ले लिया सरकार ने, ते उस तो बाद ये लांघा खुलना ही सी। ये तो सरकार का पहला फर्ज सीगा। ਇਹਦੇ ਚ ਐਵੇਂ ਲੋग ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। मोदी सरकार के लांघा खोलने के ऐलान तो बाद पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी गृह मंत्री अमित शाह का ते मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरपुरब मौके करतारपुर साहिब का लांघा मोड़ खोलने का ऐलान करके एक वड्डा तोहफा दिता है। पंजाब की संगत ने भी केंद्र सरकार के करतारपुर साहिब का लांघा मोड़ खोलने के फैसले का स्वागत किया है। संगत ने कहा कि पहला सरकारां ने जदों ये लांघा खोलिया सी तां कोरोना महामारी करके लांघा बंद हो गया सी। सिखां दे दिलां नूं बड़ी ठेस पहुंची सी ते लांघा बंद होण तो बाद, कोरोना खत्म होण तो बाद जदों सारा कुछ खोल दिता गया सी, फिर भी लांघा नहीं खोलिया गया सी तां बर्दाश्त तो बाहर सी, क्योंकि किसी दी उम्र दा आखिरी पड़ाव चल रहा ते हर किसी दे मन दे विच दर्शन करन दी आस है। संगत ने केंद्र सरकार दे नाल एसजीपीसी दा धन्नवाद कीता है। दोवां देशां दीयां सरकारां दा धन्नवाद करदिआं गुरपुरब दीयां मुबारकां भी दित्तिआं ने। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
क्योंकि पहला दिन हुंदा जिहड़ा उस ते मीडिया दा पूरा फोकस हुंदा है। ते पिछली वारी भी इस तरह ही होया सी, जदों 9 नवंबर 2019 नूं लांघा खुलिया सी तां देश दीयां सियासी ते धार्मिक हस्तियां ने पहले दिन करतारपुर साहिब दे दर्शन कीते सी। सो पाकिस्तान सरकार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ 300 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ 17 ਨੂੰ ਆਊਗਾ, 300 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। शर्त जिहड़ी सब तो वड्डी ये रखी है कि कोविड टीकाकरण का सबूत होना चाहिए है, यानी कि तुसीं फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए हो ते करोना टैसट की RT-PCR की नैगेटिव जिहड़ी रिपोर्ट है वो तुहाडे कोल जरूरी होनी चाहिए है। 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए, उस तो पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट है जिहड़ी वो जरूर चैक की जाएगी। इवैक्यूएशन बोर्ड के अधिकारियों के वल्लों सारी चैकिंग की जाएगी। तीजी गल है रजिस्ट्रेशन कि जा कौन सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहला भी जिवें लागू की गई सी शर्त रजिस्ट्रेशन की, उही हुण भी लागू होवेगी जां फिर नहीं होवेगी। कदों तो रजिस्ट्रेशन खुलेगी इस बारे हाले कुछ भी क्लीयर नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक वैबसाइट है जिहड़ी 16 नवंबर की रात जां फिर 17 नवंबर नूं खुल सकती है, क्योंकि जदों लांघा खुलिया सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, 17 ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਲਾਂਘਾ, 19 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ SGPC ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਏਗਾ। 855 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ SGPC ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ SGPC ਦਾ ਜੱਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਬ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 19 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 177 ਜਾਂ 199 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਲੇਟ ਸਹੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ 175 ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਲ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤੋਹਫਾ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੰਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ कि कॉरीडोर दोबारे खुल रहा। सिखा कौम की जोड़ी अरदास है वो पूरी हो रही है। मैं बतौर मुख मंत्री, प्रधानमंत्री जी ते होम मिनिस्टर उन्होंने मिलन गया सी। खास तौर पे
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੋੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੋੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੁਣ ਤਰੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਧ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਵਾਂਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।